گزشتہ کلاس اندر کوٚر اَسہِ گوش گزار لفظ انا کا معنی بیٚیہِ تَتھ سۭتۍ لامہِ تاکیٖد انا ییٚلہِ استعمال چھُ گژھان کُنہِ جملس اندر تہٕ یہِ چھُ تَتھ منٛز تاکیٖد کران پٲدٕ دوٚیِم چیٖز انا چھُ مبتداس نصب بناوان لامہِ تاکیٖد چھُ مزیٖد تاکیٖد پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ استعمال یِوان کرنہٕ مگر یہِ چھُنہٕ خبرِ پٮ۪ٹھ کُنہِ قٕسمُک اثر اندٲزی کران کینٛہہ یہِ پوٚرُو تۄہہِ گُزشتہٕ کلاس اندر انا چھُ اکھ عامل اکھ یُس مبتداس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ اثرات چھُ مرتب کران امہِ انا بغٲر تہِ چھِ کینٛہہ الفاظ کینٛہہ حروٗف یِم بحثتہِ عامل چھُ یِوان عربی زبانہِ اندر استعمال کرنہٕ ٹوٹل چھِ یِم 6 حروٗف یِمو منٛز گۄڈنیُک حرف چھُ انا یُس تفصیلن اَسہِ پوٚر دوٚیِم چھُ یُس بالکُل انٕکۍ پٲٹھۍ چھُ تہٕ اکثر جاین آسہِ تۄہہِ یہِ لفظ وٕچھمُت سُہ گوٚو انا 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 انُک معنی تہِ چھُ آسان بے شک تہٕ یقیٖنن بے شک تہٕ یقیٖنن انُک معنی تہِ چھُ آسان بے شک تہٕ یقیٖنن تیٚلہِ کیٛاہ فرق چھُ انس اندر تہٕ انس اندر اگر انا تہِ گوٚو بے شک انا تہِ گوٚو بے شک تیٚلہِ کیٛاہ فرق چھُ انس منٛز تہٕ انس منٛز اتٮ۪ن تھٲیِو تُہۍ یہِ چیٖز یاد کہ انا جو ہے وہ ہمیشہ جملے کے شروعات میں استعمال ہوتا ہے جبکہ انا جو ہے وہ جملے کے شروعات میں استعمال نہیں آتا وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے اب اس کی مثال آپ کے پاس سامنے پیش کرتے ہیں ہمارے پاس ایک جملہ ہے جملہ یہ ہے آپ کا محمد اللہ کے رسول ہے کامل جملہ ہے آپ کے پاس اور اس میں محمد جو ہے مبتدا ہے اور اللہ کے رسول آپ کی خبر ہے تو اس ترجمہ کر لیجیے اس کا آپ محمد اللہ کے رسول یہ مضاف مضاف الیہ ہے تو کیا بن جائے گا محمد رسول اللہ اب آپ اس میں تاکید پیدا کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو تاکید پیدا کرنے کے لیے ہم اس میں انا داخل کریں گے تو کیا بن جائے گا یہ ان محمدن رسول اللہ یہ بالکل ایزی ہے اور آپ نے اس کو سمجھ بھی لیا ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ انا جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے اب انا سے پہلے ہمارے پاس اور ایک لفظ ہے جو آپ اکثر اذان میں سنتے ہو اشہد اب جب اشہد پہلے آ گیا تو انا بیچ میں آ گیا انا کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا کہ وہ ہمیشہ جملے کے شروعات میں ہوتا ہے لیکن جملے کے شروعات میں آپ کے پاس اشد ہے اب جب اشہد ہے تو انا نہیں آئے گا تو اس ٹائم درمیان میں یہی انا استعمال ہوگا لیکن اس ٹائم انا نہیں لکھتے ہم انا لکھتے ہیں یہ بات سمجھ آئی کہ جب آپ انا لاؤ گے تو پہلے لاؤ گے اگر بیچ میں لانا تو انا لاؤ گے اشہد ان محمد رسول اللہ
تو یہ آپ کا جملہ ہے. بڑا ایزی ہے, اس کو آپ سمجھ لیجیے. اشہد ان محمد رسول اللہ, تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جو انا ہے یہ بھی بے شک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے, انا آپ شروعات میں استعمال کرتے ہو اور انا آپ درمیان میں استعمال کر سکتے ہو. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا حرف جو ہے وہ ہے کأن. کأن اس کا ترجمہ ہوگا گویا کہ, جیسے کہ. اگر آپ اس پر غور کرو گے تو آپ کو کأن جو ہے اس میں دو چیزیں, ایک تو کاف ہے اور یہ آپ کا کافی ضمیری ہے, اور اس میں انا ہے. آپ نے کبھی کیف جارا بھی پڑھا ہوگا, مشابت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تشبیہ دینے کے لیے. کیف جارا ہے, کیف جارا ہے. کأن گویا کہ, کأن جیسے کہ, ٹھیک ہے, تشبیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تشبیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, ریزمبلنس. جب ہم کسی چیز کو ریزمبل کرتے ہیں کسی کے ساتھ, تشبیہ دیتے ہیں کسی کے ساتھ. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کبھی کبھی زید شیر ہے, زید شیر ہے, ٹھیک ہے. ہاں کل قمر, بالکل. زید شیر ہے, زید شیر ہے, تو اس کا ترجمہ جو ہوگا زائدن اسدن. زید شیر ہے. اب میں کہتا ہوں کہ گویا کی زید شیر ہے, ایسا لگتا ہے کہ زید شیر ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں گویا کی. گویا کی زید شیر ہے, تو آپ اس میں کأن استعمال کرو گے. اور جیسے کأن استعمال کرو گے, کأن عامل ہے, یہ مبتدا کو آپ کے جو ہے نصب بنائے گا. کأن زیدن اسدن, ایسا لگتا ہے کہ زید جو ہے بہادر شیر کی مانند, گویا کہ وہ شیر ہے. ہاں, اب اور ایک, ابھی سرور صاحب نے بھی ایگزامپل ایک دی, گویا کہ بچہ چاند ہے. یہ استعارہ ہوتا ہے, استعارہ ہوتا ہے کہ ہم تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ. گویا کہ بچہ چاند ہے. اب گویا کے لیے جو آپ کے پاس لفظ ہے وہ کیا ہے, وہ آپ فی الحال چھوڑ دیجیے. بچے کے لیے جو عربی ہمارے پاس ہے وہ ہے طفلن. طفلن, اب یہ مبتدا اور خبر ہے, تو الطفل, الطفل, تو چاند ہے, الطفل قمر. اب گویا استعمال ہوتا ہے کأن, اور جیسے آپ کأن استعمال کرو گے طفلو سے طفلا بن جائے گا. کأن طفل قمر, گویا کہ بچہ چاند جیسا ہے. ہاں, گویا کہ بچہ چاند جیسا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کسی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم پاکستان کے ہو. گویا کہ تم پاکستان سے ہو. اب گویا کو میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں, تم پاکستان سے ہو, اس کا ترجمہ ہم کریں گے انت منل پاکستانی, انت من الپاکستانی. اب اس میں گویا ہم ایڈ کریں گے کأن. اب جو ہی اس پہ کأن استعمال ہوگا تو انتا پہ یہ اثر انداز ہوگا, اور اثر انداز ہو کر انتا جو آپ کا ہے وہ کیا بن جائے گا, شاباش, کیا بن جائے گا, کأنک.
ये का बन जाएगा, काफी जमीर, का मिनल पाकिस्तानी। इसका इसकी टेक्निक भी बिल्कुल वही जो इन्ना की है, ठीक है, कान्ना। आगे बढ़ते हैं, और एक लफ्ज हमारे पास है, मैंने कहा था ये 6 है टोटली। ला किन्ना, ला किन्ना, ला किन्ना आपने उर्दू में भी उसी माने में इस्तेमाल होता है जिसमें अरबी में लेकिन, बट कंजक्शन है ये, कंजक्शन वर्ड जो जोड़ता है, ठीक, जो जोड़ता है। अब इसका इस्तेमाल भी हम सीखेंगे यहाँ पर, लेकिन के माने में इस्तेमाल होता है और किस तरह इस्तेमाल होगा वो आप देख लीजिए। जैद आलिम है, ठीक है, जैद आपका आलिम है, लेकिन मामला क्या है, लेकिन लेकिन अहमद जाहिल है। जैद आलिम है लेकिन अहमद जाहिल है, तो क्या बन जाएगा, जैद आलिम है, जाहिदुन आलिमुन, लेकिन को फिलहाल छोड़ दीजिए आप, अहमद जाहिल है, अहमदुन जाहिलुन। अब आपके पास लेकिन है बीच में, तो लेकिन के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज आपका लाकिन, लाकिन्ना, लाकिन्ना, लाकिन्ना। और जैसे लाकिन्ना आएगा ये अहमद पर असरअंदाज होगा, और अहमदुन से ये अहमदन बन जाएगा, लाकिन्ना अहमदन जाहिलुन। जैद आलिम है लेकिन उसका बेटा जाहिल, जैद आलिम है लेकिन उसका बेटा जो है जाहिल है, तो कीजिए इसका तर्जुमा आप, जाहिदुन आलिमुन, लेकिन उनको फिलहाल छोड़ देंगे हम। अब उसका बेटा है, अब उसका बेटा है, उसका बेटा क्या आएगा, उसका बेटा, हाँ, वेरी गुड, इब्नुहु, हाँ, लेकिन उसका जो बेटा है जैद तो आलिम है, लेकिन उसका जो बेटा इब्नुहु है वो क्या है, इब्नुहु जाहिल, वो जाहिल है, इब्नुहु जाहिल। नहीं, इब्नु अच्छा है, वो लड़का आएगा, वलदु के माने लड़के के आएंगे, इब्नु ठीक है, इब्नु बेटा आता है। तो अब इसमें आप लेकिन का इस्तेमाल कीजिए, तो लाकिन, लाकिन्ना, और जैसे आप लाकिन्ना इस्तेमाल करोगे ये असर अंदाज जो होगा वो इब्न पर होगा, और इब्न पर असर अंदाज होते ही ये क्या करेगा, ये इब्ना बनाएगा इसको, ठीक है, ये इब्नु से इब्ना बनाएगा, ठीक है, इब्नाहु, इब्नाहु जाहिलुन। अब यहां पर मैंने इससे पहले भी कहा था, जो अलिफ है ये हमजा या वसल है, तो इसमें पढ़ा जाएगा लाकिन नबनहु, लाकिन नबनहु जाहिल। और एक एग्जांपल कर लीजिए आप, हाँ, हामिद जो है वो अमीर है, हामिद अमीर है, हामिद अमीर है लेकिन कंजूस है, तो कीजिए इसका तर्जुमा आप, हामिद अमीर है, हामिदुन अमीर वो कहते हैं गनी, गनीयुन, ठीक है, लेकिन को छोड़ देंगे फिलहाल, लेकिन वो कंजूस है, हामिद गनी है लेकिन
वो कंजूस है। अब वो के माने हुआ में आएगा यहाँ पर, हुआ कंजूस को कहते हैं बखील। अब आप इसमें लेकिन का इस्तेमाल कीजिए, लाकिन, हामिद अमीर है लेकिन वो कंजूस है। हामिदुन गनीयुन हुआ बखीलुन, हामिद तो गनी है लेकिन बकील है साथ साथ। अब इस पे आप इस्तेमाल जो करते हो वो लाकिन्ना का इस्तेमाल करते हो। तो लाकिन्ना जैसे ही इस्तेमाल करते हो तो हुआ जो है वो आपका नस्ब चला जाएगा, और हुआ की नस्ब जो है वो हु है। तो क्या बन जाएगा, हामिदुन गनीयुन लाकिन्नहु बखीलुन, लेकिन वो बखील है। लाकिन्नहु बखीलुन, लाकिन्नहु बखीलुन। यह आपका चौथा जो है लाकिन्नहु तो आ गया। पांचवा, ये जो पांचवा हर्फ आपका है वो है लाइता। लाइता, लाइता तमन्ना के माने में इस्तेमाल होता है, काश, तमन्ना करना, काश। लाइता, लाइता काश के माने में इस्तेमाल होता है। लाइता काश के माने में इस्तेमाल होता है। हसरत, हसरत जब करती है, तमन्ना जब हम करते हैं, तो हमारे पास एक लफ्ज है, इस्लाम गालिब है, इस्लाम गालिब है। तो कर लीजिए इसका तर्जुमा आप, इस्लाम गालिब है, क्या बन जाएगा, अल इस्लाम गालिबुन। हाँ, अब मैं करता हूं तमन्ना, काश इस्लाम गालिब होता, और जो ही मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो काश के लिए मेरे पास लफ्ज है लाइता, लाइता। और लाइता जब मुब्तदा पर आएगा तो ये इस्लामुन से, इस्लामू से इस्लामा बन जाएगा। लाइता इस्लाम गालिब, काश की इस्लाम गालिब होता। समझ में आ रहा है। सेहत दायमी है, तो बना लीजिए इसका आप ट्रांसलेशन, सेहत दायमी है, क्या बन जाएगा, असिहतु, 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 असिहतु। तो दायमी को हम कहते हैं दायमतु, दायमतुन, असिहतु दायमतु। अब हम काश का लफ्ज इसमें इस्तेमाल करेंगे, काश सेहत दायमी होती, तो क्या लगाएंगे आप, लाइता। अब इसके साथ जुड़ेगा लाइतस सेहता दायमत, लाइतस सेहत दायमत, काश की सेहत जो होती दायम होती, हमेशा रहने वाली चीज होती। तो ये तो था इसका इस्तेमाल। कभी कभी हम लाइता का इस्तेमाल अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जो ज़मीर होती है वो या होती है, ठीक है, या होती है। तो जैसे ही ये लाइता और या के साथ मिल जाएगी, क्या बन जाएगी, लाइती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक कायदा याद रख लीजिए, जब लाइता या ये मुतकल्लिम से मिलता है तो ये मिलने से इनकार करता है, और इसको मिलने के लिए, मिलाने के लिए हम अक्सर जो है नून इस्तेमाल करते हैं। और उस नून को नाम क्या है, ये मैंने बार बार पढ़ा है, ये नून क्या कहलाता है, नून जो फिर इनको मिलाता है। ये या इस लफ्ज के साथ, इस हरूफ के साथ मिलने से इनकार करता है, तो बीच में नून आता है जो इनको मिलाता है। इस नून को क्या कहते हैं, नून विकाया। तो यहाँ पर भी नून विकाया बीच में आता है। तो लाइता तो अपनी जगह है,
اور यहाँ पर नी आ जाता है, और ये आप लफ्ज़ जो है इस्तेमाल करते हो सूरत नबा में, या लैतनी, काश कि मैं कुन्तु तुराबा, मिट्टी ही होता, तो लैतनी काश मैं, ठीक है, काश मैं, काश मैं। उसका बाप जिंदा है, बड़ा ही आसान जुमला है। उसका बाप जिंदा है, उसका बाप, या आपका उसका बाप जो है मुजाफ मुजाफ इलैह है, तो क्या बन जाएगा? उसका बाप, ये बन जाएगा अबाहू। हाँ, अबाहू जिंदा है, हय्युन। अब हम इस्तेमाल करते हैं काश, काश, अबा नहीं अबू, ताकि प्यानो ने याद किए, अबू हो उसका बाप। अब हम इसमें काश इस्तेमाल करते हैं, लाइता, और जब ये लाइता इस्तेमाल करते हैं तो लाइता से अबू जो है अबा में होता है ट्रांसफर, लाइता अबा हो, काश उसका बाप जो है जिंदा होता। ठीक है, तो ये था पांचवा लाइता आपका, और छठा और आखिरी है लअल्ला। लअल्ला तो ये शायद के माने में इस्तेमाल होता है और ताकि के माने में इस्तेमाल होता है, शायद और ताकि, शायद या ताकि के माने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैद सच्चा है, बना लीजिए, जाइदुन सादिकुन, बड़ा ही सिंपल जुमला है। अब आप श्योर नहीं हो, शायद जैद सच्चा है, तो क्या लगाओगे आप? लअल्ला, लअल्ला, और लअल्ला के दाखिल करने के बाद जाइदुन नहीं रहेगा, जाइदन, लअल्ला जाइदन सादिकुन, शायद जैद सच्चा है। तो लअल्ला जो है शायद के माने में भी इस्तेमाल होता है और ताकी के माने में इस्तेमाल होता है, और शायद और ताकी का भी इस्तेमाल करोगे ये आपको जुमला बताएगा। शायद की जैद सच्चा है, शायद की जैद सच्चा है। हाँ, शायद हामिद बीमार है, अब थोड़ा शायद को आप छोड़ दीजिए, हामिद बीमार है, हामिदुन मरीजुन, हामिद बीमार है। अब आप शायद इसमें लगाना चाहते हो, पता नहीं बीमार भी है नहीं, तो क्या लगाओगे आप? लअल्ला हामिदन मरीजुन, शायद जो हामिद है वो बीमार है, शायद के बीमार है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये लअल्ला जो इस्तेमाल होता है कभी कभी उम्मीद के लिए भी इस्तेमाल होता है, उम्मीद के लिए भी हम कभी कभी इसको इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो, ठीक है, उम्मीद है कि तुम खैरियत से हो। अब यहाँ पर उम्मीद है कि यह आपका लअल्ला है, और तुम आपकी मुब्तदा है, और खैरियत से है ये खबर है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? उम्मीद के लिए आपके पास जो लफ्ज़ लअल्ला है, और तुम के लिए आपके पास लफ्ज़ अंता है, खैरियत के साथ, खैरियत के साथ। हाँ, बेखैरिन, तो बेखैरिन क्यों आया? खैरिन क्यों आया? हमने तो पढ़ा है कि खबर भी ये रफा में होती है, ये बेखैरिन क्यों आया? क्योंकि इसमें आगे जो है वो बा है, और फिर जा रहा है,
تو حرف جارہ نے اس کو خیرن بنا دیا، بخیرن، ٹھیک ہے. لعل انت بخیرن، تو لعل جب انتا پر داخل ہوگا تو انتا جو ہے وہ کیف میں تبدیل ہوگا، لعلک. لعلک بخیرن، امید ہے کہ آپ خیرت سے ہوں گے. تو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بنو. تو یہ 6 لفظ جو ہے یہ آپ یاد کر لیجئے، انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعل. تو ان 6 کا اپنا ایک الگ نام ہے، اور وہ نام میں اب بتانا جا رہا ہوں. ان 6 کا نام جو ہے، تو اگر میں پہلے بتا دیتا شاید آپ اس نام کو دیکھتے ہی ڈر جاتے. تو آخر میں بتا رہا ہوں اس کا نام. اور ہم کہتے ہیں ان کو حروف مشبہ، حروف مشبہ بالفعل، اس کا نام ہے حروف مشبہ بالفعل. اور اسے ہم کبھی کبھی، جیسے کہ محترمہ نے فرمایا، تو اسے ہم کہتے ہیں ان و اخواتها، ان اور اس کی بہنیں. تو یہ سب کی سب جو ہے مونس ہے. تو مونس کے یہ جب ہوتی ہے تو یہ انا اور اس کی سب بہنیں ہیں. حروف مشبہ بالفعل اس کا اصل نام ہے، اور کبھی کبھی ہم اس کا جو کہتے ہیں نا انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں ہیں. یہ 6 وہی ہے. اگر میں آپ پہلے ہی حروف مشبہ بالفعل کہتا تو آپ کا آدھا گھنٹہ تو اس نام کو یاد کرنے میں ہی نکل جاتا. تو ہم پڑھتے کیا. تو آخر میں اس کا نام میں نے بتا دیا، حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتها. یہ انا ہے اور اس کی بہنیں ہیں. تو یہ ہم نے آج کا سبق پڑھ لیا. تو آج سبق اسی پہ تھا، انا پر، اس کی بہنوں پر، اور حروف مشبہ بالفعل پر. تو آج کا اتنا کافی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.